जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकड़ा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ और आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकड़ा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिला कप्तिपदा ब्लॉक अंतर्गत पदमपोखरी ग्राम पंचायत धपड़ा ग्राम राजस्व ग्राम अधीन वार्ड नंबर 5 धनासाई ग्रामर बिरांग महाकुड़ 30 वर्ष डाक्तरखाना को नियाज समय आंबुलांस गाड़ी बसवा समस्या रही खटिया जोगे 4 किलोमीटर बाट पर्यंत आंबुलांस गाड़ी धरवाई बही आने भली दृश्य देखा मिलता खबर अनुसार धनासाई ग्रामर राम महाकुड़ स्त्री बिरांग महाकुड़ बयस 30 वर्ष घर पाखरे काम करुवा समय हठात असुस्थ हो पड़ते। से अत्यंत गुरुतर होबार 108 आंबुलांस डक आंबुलांस आसला सत किंतु ग्रामर रास्ता अत्यंत खराब थिबा जो आंबुलांस गाड़ी गाँ पर्यंत पहुँची पारि नथिला। फल गाँ लोके 4 किलोमीटर पर्यंत आंबुलांस गाड़ी दौड़ाई खटिया बहिनी आनी। सूचना था कि धनासाही बासिंदा को रास्ताघाट एवं पानीय जल जोगाण भली मौलिक सुविधा प्रदान करा दाबी ग्रामवासी मैंने 2025 अक्टोबर 24 तारीख में कप्तिपदा ब्लॉक कार्यालय सम्मुखें गणधारणा प्रदर्शन करते। ग्रामर समस्या समाधान करने को जाई कप्तिपदा बीडीओ एवं पद्मपोखरी पंचायत दायित्व थिबा जंत्री भारत सिंह 2025 अक्टोबर 16 तारीख धनासाई ग्राम को गस्त कर उक्त ग्रामर दुरावस्था देखा सहित ग्रामर रास्ता घाटर उन्नतीकरण करने निमंते ग्रामवासी मान प्रतिश्रुति दे फेरथिले। धनासाई ग्राम को कप्तिपदा बीडीओ गस्तर 8 मास बीती जाते सुधा ग्रामर गोटे हेले रास्ता निर्माण हो पारा ना। 2025 नवेम्बर 22 तारीख धनासाही ग्रामर नांदी महाकुड़ नाम जड़े गर्भवती महिला प्रसव चिकित्सा निमंते डाक्तरखाना को खटिया बहावा समय बाटरे प्रसव करने घटना मयूरभंज जिले में समग्र ओडिशा को लज्जित करथिला। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अंतर्गत सरबणा उपकंठ गवपाल ग्राम में घटी अभावन घटना। ग्रामर जैनिक वृद्ध पितामाता को मरणांतक आक्रमण करने सहित माँ को अश्लील भाषा गाड़गुलज अभियोग पुलिस सानपुओ सुभाषिष महंत ओरफ कुनमुन को गिरफ्त कर विचार विभाग को पठाई देछि। माँ प्रमीला महंत को अभियोग मुताबक सानपुओ कुनमुन विभिन्न समय निशाग्रस्त अवस्था स्वामी अनंत को मारपिट करने सहित जीवन मारिदेवार धमक दे जबरदस्त घरे धान चाउल एवं आसवाबपत्र बिक्री कर दे थे। किछि दिन पूर्वर हठात आसी कुनमुन उभय बाप एवं माँ को ठेंगारे निर्धूम पिटी चलता। माड़े अनंत को घर गोड़ भांगी जाइथिबा बेले माँ प्रमीला मुंड एवं छाती माड़ बाजी गुरुतर आहत हो बारिपदा डाक्तरखाना चिकित्सित होती। गत बुधवार राति निशाशक्त हो कुनमुन गोटे धारुआ खंडा धरी आसी धमक देवा सहित तार बड़ भाउजों लुगा पटारे निआं लगाई देथिला। परे अश्लील भाषा गाड़गुलज करने सहित नाना धमक देथिला। एथिरे भयभीत होई एवं अन्य उपाय न पाई माँ बापा निज बुढ़ी माँ को धरी पड़ोसी घरे आश्रय नहीं। प्रमीला सहित अभियोग पर घटनार तदंत करने को जाइथिबा पुलिस अधिकारी को मध्य सुभाषिष आक्रमण करथिला। पुलिस एक मामला रुजुपूर्वक तदंत आरंभ कर सुभाषिष को सोमवार गिरफ्त कर कटचाण करिछि। जामिन नामंजूर पर विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जाए। परवर्ती खबर करंजिया सोमवार अपराह्न कालबैशाखी वर्षा सह प्रबल पवन होबार करंजिया ठाकुरमुंडा 53 नंबर जातीय राजपथ समरतला मंटुआ ग्राम मध्य अनेक बड़ बड़ गछ भांगी पड़ा। फल उक्त रास्तार किसी समय यातायात संपूर्ण बाधाप्राप्त होता। रास्तार उभय पार्श्व शताधिक छोट बड़ जानवाहन अटकी रही देखा। किसी स्थान में रास्ता पार्श्व घर उपर गछ पड़ क्षति होता एवं कहीं मृताहत हो जमापड़ी। अग्निशम विभाग और करंजिया पुलिस दल स्थानीय ग्रामवासी सहायतार घटनास्थल भांगी पड़ा गछ कटा जाता देखा मिली। खबर गछ कटा प्रक्रिया जारी रही बेले यातायात स्वाभाविक करने प्रशासन पक्षर प्रयास जारी रही। क्षयक्षति संपूर्ण विवरणी जना पड़ अनेक पक्का घर चाल उड़ी जाता देखा मिलता। परवर्ती खबर खुंटा थाना गोपबंधु नगर ब्लॉक कुआमारा पंचायत उपरकदड़ा ग्राम रास्ता पार्श्व थिबा माँ मंगला मंदिर में रविवार राति कई दुर्वृत्त भंगारुजा करने सह माँ पाखरे लगी सुना मंगलसूत्र हार रूपा मुकुट समेत हुंडी बाक्सरू समस्त टंका लुटि नहीं जमापड़ी। तत्सहित आक्रोशमूलक भाव
ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା 2 ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ, ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଚଳାଇଥିବା କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରସାନ୍ଦ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଉଦଳାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ନଚେତ୍ ଭରଣ ପୋଷଣ ନ କରିଲେ 1 ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉଦଳା ଥାନା ଦାଢ଼ିଆ ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 35 ବର୍ଷିଆ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ମହିଳା 2022 ମେ 30 ତାରିଖରେ ସକାଳୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗ୍ରାମର ହରି ସିଂ 34 ବର୍ଷ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଦେଖି ଘରେ କହିବା ପରେ ମେ 31 ତାରିଖ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଭାଇ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିରୋଜ କୁମାର ସାମଲ ତଦନ୍ତପୂର୍ବକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଲିଲେଶ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଦ୍ୟୁଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉଡ଼ନ୍ତା ପୋଲ ଉପରେ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର OD 11W7965 ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାପଟୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ଅଟୋ ଡକାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମହିଳା ମୃତ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିଥିଲା। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣଙ୍କର ହେଲେ କଳମା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗ୍ରାମର ବୁଧିଆ ହେମ୍ରମ ବୟସ 85 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ 40 ବର୍ଷ। ଉଭୟ ବାରିପଦାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଓଭରବ୍ରିଜରେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ଜଳାଶୟ ବଡ଼ବନ୍ଧରୁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ନାବାଳକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରର ମୁର୍ମୁ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେସ୍ରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ। ରବିବାର ସେହି ମେସ୍ରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୁଭାଶିଷ ଗଇପାଇ 13 ବର୍ଷ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମେସ୍କୁ ନ ଫେରିବାରୁ ମେସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 4:30 ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 220 ନମ୍ବରକୁ ଲାଗିଥିବା ବଡ଼ବନ୍ଧ ବୃହତ୍ ଜଳାଶୟରୁ ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ। ଏହାପରେ ମୃତଦେହକୁ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟି କେମିତି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଅସଲ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଘରୋଇ ମେସ୍ରେ 50 ଫୁଟ ଦୂରରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ବନ୍ଧ ଅବସ୍ଥିତ। ମୃତ ପିଲାଟି ଘର ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗ୍ରାମ ଗାର୍ଦି ଗଇପାଇଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ରବିବାର ସକାଳୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର 55 ବର୍ଷୀୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମାହାନ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣିବାକୁ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବସ୍ତବିବ୍ରତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବୋହୂ ରୀତା ମହାନ୍ତ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣ ହାତୀ ପଲ ଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଦେଶ ପାଇବାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସକାଶେ ଆଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ 2025 ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଜଣେ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କାନ୍ଦିରି ମଢ଼େଇ ବା ଦୁଲାରୀ ମଢ଼େଇ 2025 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ହଷ୍ଟେଲ ନିକଟରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା
ବାଉଁଶରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସହପାଠୀମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରନ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କମିଶନ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବଂ ଘଟଣାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ପାଚିକାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ମୃତ ଛାତ୍ରୀର ଅଭିଭାବକ ଶରତ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଡ଼ାଗାଧୁଆ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଢ଼େଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସକାଶେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରବିବାର ସକାଳୁ ଉଦଳା ନିକଟସ୍ଥ ବୁଲିଆପଶି ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଏକ ହରିଣକୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ହରିଣଟି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିବାରୁ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତା'ର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଉଦଳା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।